गुड मॉर्निंग सर। पंचा साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। सर टाइम पे बिफोर टाइम। विमेन एम्पावरमेंट, पावर ऑफ विमेन है। अभी रेगुलर आते हैं। हाँ। पर कंप्लेन है आप सब लोग। ग्रेट हैप्पीनेस मॉर्निंग। आपको शायद याद होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले की बात कर रहा हूं मैं। और अश्वमेध के बारे में आपने सुना होगा, सफेद घोड़ा। उस जमाने में ये होता था कि जिस राजा को सम्राट बनना होता था वो एक यज्ञ करता था, और यज्ञ के बाद में वो सफेद घोड़ा छोड़ता था, अश्वमेध, राइट। और जो राजा उस घोड़े को पकड़ता, उसके साथ में जिस राजा ने छोड़ा है उस घोड़े को, उसके साथ में उसको युद्ध करना पड़ता था, और वहां पे तय होता था कि कौन है असली सम्राट। अब तो राजा गए, राजवाड़े गए, अब तो बिजनेस एक साम्राज्य है, एंड वी आर अ बिजनेसमैन। सो आज हम लोग कुछ बात करेंगे एम्पावरिंग वुमेन की। दो खूबसूरत महिलाएं हमारे साथ में, बिजनेस वुमेन चार हैं। क्या बात है, बिजनेस वुमेन, बाकी सब खूबसूरत ही है मगर आज का प्रेजेंटेशन के लिए। सो मैं चाहूंगा कि आज नारी शक्ति को सपोर्ट करें कुछ अलग तरीके से, तालियां बजाकर अलग तरीके से। सो मैं जैसे आपको बता रहा हूं पहले वैसे करना है। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में करना है। एक बोलूंगा तो एक उंगली से, दो बोलूंगा तो दो उंगली से, तीन बोलूंगा तो तीन उंगली से, चार बोलूंगा तो चार, और पांच बोलूंगा तो पांच। सो विल स्टार्ट विथ 1 2 3 4 and 5। तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए अपने हीरो, बीएलएफ के हीरो अल्पेश कानूको जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो उनका स्वागत है। तो फर्स्ट टाइम बिफोर टाइम। No, but we will finish today before time. Don't worry. लेट हो गया है। ये सारी लेडीज मारवाड़ी है तो उनको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। बातें कम करेंगे। Life always gives you a second chance and it is called tomorrow. Today's thought brought to you by Alpesh Kanuko. वेरी गुड। तालियां। There are 4 beautiful ladies representing their company's product, Home Frills and Upaj Farming. I will introduce one by one personally. She is Sharmila Shah from Ahmedabad. She is having a very classy taste and a good contacts in Bombay interior designers. She is from Ahmedabad and also actively participating in FICCI Flow organization. It is the special women entrepreneurship or empowering program under FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce Industry, and a female FICCI ladies organization. Usha Waghela, she is a very good administrator and a perfectionist. And a very good negotiator, so we'll get the gifts in a very good rate. Lady American And very caring. Lady American No, not Lady American, we called her Sai Bibi. She is very helpful in everything. Okay. And she is Meera Kanuko, innovative and very much creative. So we will able to see the products. And I request all of our family members to actively participate in the presentation, and whatever input we can give them maximum, because it's their initial. They have started, I think, since last 6 to 8 months and doing very good. And we wish that this would be their remarkable history for their organization to start up. They have already participated in many exhibitions, but I think this would be their first presentation. And other Amni Jain, yeah, because I know both surnames before where I am. She is an entrepreneur of Upaj Farming, only organic farming industry. We call it industry all over India. In such a means she runs the organization in such a way that she helps to from sowing to harvesting. They also give the land on rent to teach how to harvest, and then you can carry it at your home. And it's a very good herbal product, pure Jain products, pure organic fertilizer used, and I have personally experienced it. So I wish that you would be very much happy to see that. And for Home Frills, it's my personal experience that nowadays you see that you get the reception card, invitation card, worth means it's very expensive good with gifts, and inside there is written no only blessings. Okay. We feel good,
बट पॉइंट ऑफ टाइम भी फ्रॉम अ हार्ट हमको लगता है कि चलो भाई इतना बड़ा कंपनी है ये कुछ देवे. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक दो चीज बेडशीट वगैरह मैंने बनवाई थी जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो क्या हमारे रिसेप्शन में लेते नहीं, पर्सनली उनके घर पे जाके दिया. और एज सून एज दे ओपन द गिफ्ट उनकी फैमिली बैठी थी, मतलब वो निकलेगा कि वाह ये मतलब ये दूसरी गिफ्ट है जो अच्छी मिली, क्योंकि पहली तो बोलेगी नहीं कोई लेडीज, एक तो उनके घर से आई होगी, मगर पूरे 2000 लोगों में ये दूसरी गिफ्ट है जो इतनी बढ़िया मिली. तो क्या पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स का वो चार्म है कि इफ यू गिव नेम रिटर्न कुछ भी मैसेज हो तो इट्स गुड. सो आई वुड वेलकम देम. Hi, I'm Meera. We just wanted to introduce the company. We started the company with the aim of giving a personalized touch to all the gifts. We just wanted to know, like, what type of gift would you like to receive? It would be like something which you like to treasure it for always. Because normally हमको बहुत gifts आती है. You'll get too many gifts, okay? But there are gifts which is we won't use it or we can't pass on to others. But when it is customized and when it is made to your name or anything related to your family, then you would be like to use it nicely and you would like to show it to, right? You would like to display it nicely because it is your name, customized in your way. So here we started Home Frills with the aim of giving a nice customized way of living. मेरा इंग्लिश ને ગુજરાતી બી બધા ફાવશે. હિન્દીમાં બોલો કે રાષ્ટ્રભાષામાં વાંધો નહીં, ગુજરાતી બી ચાલશે. અને ગુજરાતીમાં બોલો તો બહુ મજા આવશે. हाँ. जर्मनी लोग इंग्लिश नहीं वापरते, फ्रेंच लोग इंग्लिश नहीं बोलते, इसलिए हमें हिंदी में बोलना चाहिए, गुजराती में बोलना चाहिए, चाइनीज में नहीं, थर्ड में इंग्लिश में आना चाहिए. શું તમે તમારી રાષ્ટ્રભાષા કા માતૃભાષા બોલો તમારા હૃદયમાંથી આવે. સાચી વાત. એટલું અહીંથી આવે. સાચી વાત છે. તમે હૃદયથી બોલો. હા. અમે સરસ મજાનું ગૃહ પ્રોડક્ટ વેચી તમારા અંદર આવે. સોરી ફોર ઇટ. ના ના नहीं, 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 नहीं. તારી વાત તમારે ગુજરાતીમાં લખીને આપણે આપીશું. કારણ કે ઇંગ્લિશમાં પણ યાદ કરવું પડે. વુડ નહીં કે વિલ થઈ ગયું. યસ યસ. નહીં આમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જેનું કલ્ચર ટોટલી ઇંગ્લિશ હોય એ સારું ઇંગ્લિશ બોલે છે. અહીંયા શું એને કહું છું આપણે ઇંગ્લિશ તો નથી આવડતું શું કરીશું. આ ગ્રંથિમાં તમે બહાર આવ્યો. આપણે જે ના, ના, તો બીજી વાત છે. બોલો. તારું સારું છે ઇંગ્લિશ. ચાલો ચાલો પણ હિન્દીમાં તારે સારું હિન્દી આવડે. બદલે ગુજરાતી યુઝ કરી શકે છે. હા બિંદાસ. Hi. ગુજરાતીમાં આવેલું પાછું હાટમાં ઘૂસી પણ જો જાય. આ કસ્ટમર બોલવા માંડે તો નામ લખી દો. બરાબર કેરિયર. See, gifting is an art and it's a reflection of yourself. એટલે તમે કોઈને gift આપો તો it is what you feel for them and your emotions would show કે આટલે આપે છો કારણ કે તમને ગમે છે એટલું એના લીધે. એટલે when you give the gift એટલે એ તમારા personalized accessories transforms and gives your home or offices a signature touch. And that was the main aim we started our company. Okay, like what we wanted. When we started, earlier અમે બધું અમારા માટે જ કર્યું હતું. We made things for our kids, our people, અને એવી રીતે we started that way. But if we can do it for ourselves, Right. તો અમે બીજાને પણ માટે કરી શકીએ. We can start working on that base. And that's the reason we started with the company. અને પછી we it's almost 6-7 months. Last Diwali we started the company. અને અત્યાર સુધી we used to do only personalized thing for the people, gifting ને એના માટે. એટલે આ વર્ષે we thought of giving is planning for a corporate gifting in Diwali. એટલે we designed and made products, sample products for the Diwali gifting ને એના માટે use કરી શકીએ એવી રીતે. એટલે we started with and Home Frills can give make products according to your ideas. એટલે તમારે પાસે કોઈ આઈડિયા હોય બટ ઇફ એ કેવી રીતે બનાવવું છે શું કરવું છે એ તમને ના ખબર હોય, ઇટ ઇઝ નોટ એટલું ઇઝીલી અવેલેબલ ના હોય બધા વસ્તુ. એટલે પછી તમે
we can make that. If you give us the concept કે ભાઈ આવું છે અમારે, we can make and design the whole product according to your wish, your budget. Everything is taken care of. And we categorize the products in personal use, office use, home decor, and kids wear. See, personal use products જે આપણે પોતા માટે use કરીએ છીએ, like, so we make the wash boxes, but that wash boxes again you can use it for the dry fruits and all also. એટલે એનું multiple use be we can show it and we can tell કે ભાઈ everything is and it is in the various sizes and different size. Upper, like we always give nice quotes and everything. So if it is personalized, you can write the name, you can engrave the photograph. The engraving is done on it. You can engrave the photograph, you can give the name, or you can write a nice quote. If it's for the family, अब आपकी family ने तुम्हारे gift આપી હોય, so you won't like it કે એકનું નામ લખ્યું છે ને એકનું નથી. So what will you make? Like you give a nice quote. Suppose it is for family, so you'll give a nice family quote. Or friends, to friends. See, these are the quotes, like, these are common. If it's for a friend, whenever you are, it's the friend who make your word. Like, you don't want to give it in general with the names, but it is personalized career. And then if you want to write, you can write the names and everything can be done. This is for the corporate thing. Home is where the heart is. This, the key holders, which we can use it in the office also, which can be used at homes also. We even do for the wedding trousseau thing, like whole thing, bride no gifting, from bed sheet, towels, and the jewelry boxes and the whole set. We all make according to the design which is selected with them. This is office use. આ સોફ્ટ બોર્ડમાંથી બને છે. These are the soft boards. એના પર નામ બી લખાય ને? હા, કશું બી લખાય. તમારે જે લખાવું હોય. You can even make a collage of it 7 days નું અને you can write. હવે એક અમે sample નું મૂક્યું છે. Is written Monday return. એટલે એવી રીતે તમે બધા days લખી શકો. Monday, Tuesday ને એવી રીતે like Monday નું આ કામ છે, Tuesday નું આ છે, like you can use it that way. And excuse me, we can use any of the clothes. હવે તમારે ખાલી આ Monday, Tuesday ના લખવું હોય, તમારે કોઈ તમારી print આપવી હોય, તમારી તમારો company નો logo logo છે, હોય. આ છે, so we can make anything from it. Sizes એ બધું જે હિસાબથી તમે કહેશો એ હિસાબથી બધા લોકોને એવી રીતે થઈ જશે. It is a secondary thing અને બધા અલગ અલગ મટીરિયલ્સમાં અમે તમને આપી શકીએ છીએ. If you want in any other colors, એ બધા verifications, these are all the samples what we have kept here કે તમને લોકોને એક આઈડિયા આવી શકે. Some of the samples we have kept outside also ને અડધા અમે લઈને નથી આવ્યા because the products are very much અને કદાચ જગ્યા ઓછી થઈ જાય કે કશું બી થઈ જાય. એટલે if you want to see any of the products or anything like that, we can just meet personally અને અમે તમને લોકો બતાડી શકીએ. અચ્છા મેડમ, મંડે બાય લખ્યું છે આનું Monday લખ્યું છે. એની જગ્યાએ એટલે એની અંદર ઇન્જેક્ટ કરવાનું કે પાછળ ક્લિપ જેવું કોઈ હશે? ના ના, એ ક્લોથ પર બન્યું છે, તો ઇટ ઇઝ મશીન વર્ક ડન. હવે એટલે તમે મશીન વર્ક ના કરો યુ વોન્ટ ઇટ ઓન અપ, તો ઉપર એ પેલું કટ કરીને લેઝર કટિંગ વાળું પીસ બી મુકાય મંડે લખેલું. ના એવું સમજે કે મંડે ટ્યુઝડે લખવું હોય, વેનસડે લખવું હોય. હા. એટલે ડેલી યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ yes, ઇટ. yes. સો વીલ ગિવ યુ, અમે લોકો તમને વુડનના કટઆઉટ્સ ને બધું કટઆઉટ આપી કરી શકીએ. સો યુ કેન પુટ તમે Change. ડેલી ચેન્જ કરી શકો હા. એને. હા. એ ઉપર ઇન્સર્ટ્સ આવે, યુ કેન સપોઝ મંડેથી થોટ લખ્યું હોય આપણે કોઈ ડેલી ડેલી કઈ જગ્યાએ નવી થોટ લખી હોય. ચાલો. સો વી કેન ડુ વન થિંગ ઓલ્સો કે હવે તમારે થોટ ને બેવ તમારે જોઈતું હોય ને તો વિલ ગીવ હાફ ઓફ ધ પાર્ટ વિલ ગીવ એઝ અ બ્લેક બોર્ડ. જે તમારે બહાર અમે જે મેસેજ બોર્ડ મૂક્યો છે ને અમે આને મોટું કરી દઈએ. હાફ ઓફ ધ પાર્ટ વિલ ગીવ યુ એઝ અ મેસેજ બોર્ડ એન્ડ હાફ ઓફ ધ પાર્ટ વિલ ગીવ યુ એઝ અ Soft board. સોફ્ટ બોર્ડ. Yeah. એટલે વી કેન મેક ટુગેધર
એટલે તમે લોકો રોજની યુ કેન રાઇટ ધ થોટ્સ ઓલ્સો એન્ડ યુ કેન રાઇટ યુ કેન Put up your put up your things what you also. want to do on that day also. એટલે એ બી થઈ જાય અને કટઆઉટ્સ વિલ ગીવ યુ અ કટઆઉટ ઓવર હિયર એટલે તમે રોજનું મંડે ટ્યુઝડે તમે લગાડી બી શકો. સીધે સીધું નથી કરતા ને બધું ઉલટું સીધું કરે છે આ લોકો. હા ના ના 5-10 મિસ્ત્રીઓ લાગેલા છે Customize. હા તે હા એને કસ્ટમાઇઝ અરે એટલું એઝ પર બધું રિક્વાયરમેન્ટ. યા એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ બીકોઝ વી કાન્ટ અને લાઈક ઓફિસ યુઝ નું હોય તો એ પ્રમાણે એનું લોગો હોય કે હા. એના મીન્સ તમારા ઓફિસ નું કોઈ સેઇંગ હોય તમારા ઓફિસ નું કોઈ એની કલર સ્કીમ જે તમારી ઓફિસમાં ચાલતી હોય એ પ્રમાણે બી થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ નોટ કે અમારું આ છે એટલે ઇટ ઇઝ વી કેન ચેન્જ એન્ડ પ્લે વિથ એનીથિંગ એની પ્રોડક્ટ. These are the office use coaster tray ne. These are the acrylic coasters and hot plates. And we work more with the codes and the typography thing. એટલે અમારું અત્યાર સુધી we have more focused on the typography. This is the home decor thing. We made the nameplate. And you can play with the nameplate, like according to the family. This is the Vagela family. So, એ લોકોના family માં આટલા members છે. We made it that way. We even made it for our house. So, અમારા house માં everybody is very fond of ice creams. Like what we did was like we made a cone અને એના પર બધા આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપ્સ લીધા હતા. બહાર લખેલું છે હા બહાર we have displayed it outside. તો એના પર બધા સ્કૂપ્સ સિલેક્ટ કર્યા હતા જેના જે ફેવરેટ સ્કૂપ્સ હોય ને જે કલર ફેવરેટ હોય એવી રીતે અમે લોકોએ સિલેક્ટ કરીને બધાના નામ એવી રીતે લખ્યા હતા. So we can make our design a new thing, any new concept for your room or the nameplate thing કે જે તમને ગમતું હોય. હવે we made this thing simple. હવે આ મીરા and અલ્પેશ લખ્યું છે. And if you want to use it as a nameplate, you can use the same thing. If there is 2 people only staying in the house, so you can use the same thing. And niche khali society no, we just write the number of the society and we did it. And these are we also make bed sheets and towels also. So MIA that is customized according to their name, any occasion, a wedding hoy, so you can write that just married and a wedding date we can give, bride and groom's picture કે કઈ બી machine work થઈ જાય. We don't do printing, we do machine work thing. These are the towels which are made according to the requirement of the people around. Even the cushions be as per the names અને બધું જ તમને જે વસ્તુ આમ જોઈતું હોય કે it is your deco want something કે આ મોટિફ નથી મને અવેલેબલ એટલું ઇઝીલી અવેલેબલ નથી માર્કેટમાં બટ આઈ વોન્ટ દેટ ફોર માય ડેકો તો વી કેન મેક દેટ મોટિફ વી ઇવન ડુ ધ વર્ક જે હેન્ડવર્ક ને એવું કરીને બી વી મેક ધ પિલોઝ એન્ડ ઓલ વી ઇવન યુઝ લેધર એન્ડ અધર મીડિયમ્સ ટુ મેક ધ થિંગ ઇટ્સ નોટ ઓનલી દેટ કોટન થિંગ. These are the kitchen use products. The chopping board. That's for the multiple thing. Like when we are chopping like multiple vastuo hai. So we can use the bowls. एक chop કર્યું એક bowl માં નાખ્યું બીજું chop કર્યું બીજી bowl માં નાખ્યું એવી રીતે we can use the chopping board and give it as a personalized style. હવે આમ તમે
આ વસ્તુ અમુક if you have more clients in the ladies and તો you can always give. અને નહીં તો તમારી ફેમિલીમાં તમારે આપવું હોય કોઈ ગિફ્ટ તો you can people prefer this type of gifts. અને હોમ ડેકોર like કિચન એપ્લાયન્સીસ લોકો વધારે આપતા હોય છે. That's the tray platter છે because આપણે જ્યારે બી જતા હોય તો સ્ટાર્ટર્સ સર્વ થતા હોય પાર્ટીઝમાં રાઈટ પણ એ સ્ટાર્ટર આપણે વધારે લેવું હોય તો બી વી કેનોટ પિક ઇટ અપ because આપણી પાસે પેલું હોલ્ડ કરવા મીન્સ પકડવા માટે જ પેલું ના હોય તો ઇટ્સ ધ સ્મોલ પ્લેટર્સ which you can hold and you can put your glass also. અને બી આ તો લાઈક પેલું છે વાઇન ગ્લાસનું છે એટલે યુ કેન ઇવન પુટ અ નોર્મલ ગ્લાસ એટલે એવું બી ડિઝાઇન થઈ જાય કે યુ વોન્ટ ઇફ યુ વોન્ટ ફોર અ નોર્મલ ગ્લાસ તો એ બી એમ મૂકીને એમ બનાવી શકીએ. This is the serving trays. The serving trays for the all the starters and all આ વચ્ચે bowls મૂકીને like if you want to have some dips, sauce, chutney, like anything. And the side inserts are for fork, spoon, tissue papers, everything. Like પછી તમે કઈ બી રીતે યુઝ કરી શકો. You can even keep it as on the display and you put some nice jars અંદર અને અંદર તમે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને એવું મૂકવું હોય તો બી તમે મૂકી શકો કે કઈ બી. This, we just showed the same product with the multiple use. Like you can use it for the stacking the glasses under. પછી jars મૂકવા માટે dry fruits કે નહીં. And the same product it can also be used as a planter. If you want to, you have a nice setting અને તમારે આ મૂકવું હોય તો you can nice insert planters also inside. This is the bookshelf. We displayed everything like outside. Bookshelf and the magazine rack. Like in case કે આપણા ઘરમાં બી જગ્યા ના હોય કે સ્પેસ ના હોય ને તો this if we put it in the magazine rack this way it will look nice and it won't give a dirty look. થોડું organized and more perfect લાગે. These are some of the products which we thought કે it might be good. એટલે but always we can make new products and we can work it out on that thing. Design. This is a table which you can use it in your veranda, in the room if there is no space. See, you can put the pillows inside, and when you open, you need to open this up. And you open so you can take out the pillows and you can use the pillows as a sitting. So it can be an Indian sitting. I mean, niche Indian sitting thai sake. And this can be used as a table in the middle. Ne jare na joitu hoy sitting, so you can put the pillows back inside. So તમારી space allocation સારું રહે and it looks better. આમાં પર્સનલી ક્યાં ક્યાં લગાય વુડન પર જ ને હા આમાં આ વચ્ચે છે ને there is a sunmica. એટલે you can change the sunmica. એટલે sunmicaમાં કશું engraving કરવું હોય તો or સાઈડમાં વુડનમાં if you want you can do any engraving. On the top, yes. On the top sunmica because very woodમાં it won't give that better. And the last we like kids special, like we design according to the age group of kids. Okay, for kids this too was we designed this thing for the teenage group. Like they are more boys have more craze for that Football sports games and everything. And પેલું girls નું હતું like she was also entering her teens. એટલે એ રીતે હતું. That was for like for the kids. Like according to the age and either we can select designs and we can give you more options in it. And we have more fabric options also with us. If a fabric ma play karvu hoy to we have more options in it. And kids
Kidsma, we also make silver keepsake coins. So there are the coins where we engrave the details about the kid. I'll show you. No. પાછળ કર. See, this is a, like, હવે નોર્મલી કિડ્સની બધી કેટલી બધી આપણે કોઈ બોર્ન થયું હોય આપણી ફેમિલીમાં કિડ, તો આપણે કેટલી બધી વસ્તુઓ એના માટે મીન્સ નામ અહીંયા લીધા પાછળ પાસ કરો પાસ કર. पास करते जाइए ગ્લોબલ ન્યૂઝ બિકોઝ હવે બોલ્સ જેવું આપે તો દેર આર હંડ્રેડ્સ ઓફ વેરાયટી પ્રોડક્ટ્સ જે છોકરા એટલે આપણે પેલા ચાંદીના બોલ્સ જેવું આપ્યું હોય તો નો વન વુડ યુઝ ઇટ ઓનલી કે મીન્સ કારણ કે ફીડિંગ બોલ્સ ફીડિંગ સેટ્સ એટલું બધું અવેલેબલ છે માર્કેટમાં કે લોકોને એના સિલ્વર કરતા પેલું વસ્તુ વધારે ગમતી ઇટ્સ મોર ફેસિલિટેટિંગ ફોર ધ કિડ્સ ઓલ્સો તો શું ગિફ્ટ આપીએ કેવું સો વી ડિઝાઇન ધ સિલ્વર પેલું કોઈન વી ડિઝાઇન ધ હોલ થિંગ અને એને પછી એન્ગ્રેવ કરીને આપીએ સિલ્વર કોઇન્સમાં એટલે સપોઝ હવે આનું છે ધીસ અ કિડ સો પેરેન્ટ્સના નેમ વિથ હિઝ બર્થડે ધ ડે હી વોઝ બોર્ન હિઝ વેટ એનું જે ટાઈમિંગ હતું એ ટાઈમ એવી રીતે ડિફરન્ટ થિંગ્સ લાઈક ઇફ યુ વોન્ટ સમથિંગ મોર ટુ બી રિટર્ન કે ભાઈ ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ તરફથી હોય તો ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સનું વી કેન રાઇટ ઇટ આઉટ લાઈફ ટાઈમ મેમરી થઈ જાય. હા એટલે એ વસ્તુ એ રાખી બી શકશે આ તો jewelry- નહીં તો તમે આપ્યું હશે લાઈક પીપલ વોન્ટ કીપ ઇટ ઓનલી ને આમ બહુ આમ આપણે પોતે એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે લાઈક કે લોકોને એટલું બધું આમ ગમતું પણ ના હોય કે આપણે અમુક ગિફ્ટ આમ જ આવે ને પછી આમ બી પાસ ઓન બટ આવી રીતે આમ એકદમ કેટલું આ 100 ગ્રામ? હા 100 ગ્રામનું છે. હા 100 ગ્રામ છે એટલે વી હેવ મેડ અમે કોઈને ગિફ્ટ આપ્યો છે એટલે અમે એટલો બનાવ્યો નહીં, છે. નહીં, તો સારું. એટલે હા એટલે એ આમ બહુ સારું આવ્યું. અમે ના આ મેં સ્પેશિયલી જેમને ગિફ્ટ બનાવ્યું છે એટલે એને એટલે એ હિસાબથી છે. એટલે તમે સિલ્વર સપ્લાય કરો છો If you have silver coin, we don't mind. ના અને તમે છે પૈસા હા હોય તો ઓકે વી copper ઓલસો માં હેવ તો ધેટ ઓપ્શન કે આપણે સિલ્વરમાં નથી આપવું બટ વી વોન્ટ ટુ ગીવ અ કીપસેક થિંગ કે આપણે સિલ્વર નથી જોઈતું તો વી ઇવન મેક ઇટ ઇન ધ મેટલ એટલે સિલ્વરમાં કેમ કે સિલ્વર ઘણા લોકો સિલ્વર ગિફ્ટ ના થાય પણ દે આર વેરી ક્લોઝ ટુ યુ બટ દેટ્સ નોટ યોર બજેટ તો તમે લોકો આમ કીપસેક ગિફ્ટ તરીકે બી આવી રીતે કોઈન કે કશું આપણે બનાવી શકીએ ના કોપરની અંદર હા કોપરમાં silver બી ઉપર Copper માં તો છે. કોપરમાં શું કામ ગ્લાસમાં આપવાનું ને અમુક ગ્લાસ ઓફિસમાં આપવું હોય તો બધાને બિઝનેસ ગિફ્ટ હા, હા, એ જ. હા સપોઝ સ્ટાફ મેમ્બરને Yeah, બધાને મારી yeah. ગિફ્ટ આપી કોપરમાં અને ઉપર તમે લેયર ચડાવી દો ચાંદી તો ચાલી જાય રૂબી હા પણ કોપરમાં તમે પછી કેમ જે મેટલ આવે જ છે વ્હાઈટ પેટ White. હા જે મેટલ આવે કોપરમાં તમે આમ બી ઉપર તો લોકોને નીચે શું છે લોકોને આમ બી નથી દેખાવાનું તમે કોપર આપશો કે કશું બી આપશે જ્યારે તમારે ચાંદીમાં ના આપવું હોય તો વી કેન યુઝ એનીથિંગ એલ્સ ને કે જે બજેટમાં બી એ બરાબર થઈ જાય પાછું કોપરમાં બજેટ પાછું વધી જાય કારણ કે મેટલ કોપર પ્રાઇસમાં બી ડિફરન્સ આવે તો એના કરતા તો તમે ચાંદીનું ઉપર એક લેયર કરીને અંદરથી આપણે બીજું કશું બી મૂકી શકીએ ને મેટલની ટ્રે બનાવી છે એટલે આ જ્વેલર લખી નથી આપતા આવું આમાં જે લખી કિકલ મૂકી છે જ્વેલર્સ પેલા મશીનથી રાખે આ લેઝર એન્ગ્રેવિંગ છે એમ આ અને આમાં લેજો. ફોટોગ્રાફની બી એન્ગ્રેવ થયું છે આ પેલા બાબાનો ફોટો હા હા તમારે ફોટો તમારે આપવો પડે એટલે જે હિસાબથી વોટ એવર યુ વિશ વિલ મેક ફોર યુ Right. તમારે ખાલી યુ હેવ ટુ જસ્ટ ટેલ અસ કે તમારે શું શું રિક્વાયરમેન્ટ છે વોટ ઇઝ યોર બજેટ અને એ હિસાબથી દેન વી કેન પ્લાન કે અમે તમને શું હવે બેસ્ટ તમે આ આપી બેડશીટ અમે શકીએ કરી હતી ને તો શી ઇઝ અ ગર્લ હુ લાઇક્સ શૂઝ વેરી મચ એટલે પછી વી ડિસાઇડેડ શૂઓલિક એન્જલ અને પછી છે ને ધ સિસ્ટર ગિફ્ટેડ એની બેનને એટલે દે હેવ અ સ્પેશિયલ વર્ડ સ્વિસ્ટર્સ એ લોકો બે વચ્ચે દે ઇઝ અ બોન્ડ કોલ સ્વિસ્ટર ફોર ધેમ સિસ્ટર હા એટલે વી રોલ એટલે અમે બી પેલા પૂછ્યું કે સ્વિસ્ટર એટલે શું તો કે ના ધેટ્સ ઓન્લી ધ વર્ડ વી ગેવ ઈચ અધર એટલે એ લોકોએ સ્વિસ્ટર લખાઈને પછી ધ હર નેમ ઓન ધ અધર પિલો
તો આજકાલ બધું બહેરાનું લેટેસ્ટ જોઈએ નવું લાગે. ના પણ એ જરૂરી છે હા એટલે નોર્મલી હવે બેડશીટ આમ અત્યારે સમયની ડિમાન્ડ છે સાહેબ. માર્કેટમાં કોઈ મળે વસ્તુ છે. થોડું છે decorate- જે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ જ છે ને સાહેબ. નોર્મલ બેડશીટ માર્કેટમાં મળે જ છે બટ ઇફ યુ રાઇટ ઇટ કઈ બી કોડ લખીને આપો ભલે તમે નામ ના લખાવો બીકોઝ આ નોર્મલ ગિફ્ટ ફેમિલીમાં તમે નામ ના લખાવો રાઇટ ગિવ સમ નાઇસ કોડ રિટર્ન ઓન ઇટ તો પણ લોકોને ગમશે કે ધેટ કોડ ઇઝ રિલેટેડ ટુ देयर રિલેશનશિપ Definitely. ફ્લાવર્સ કે એવું બધું બી કઈ એ કરી શકો. હા, definitely. હા એનીથિંગ Slogan, flowers, celebration, logo, કોઈ બી હા anything. કોઈ બી મોટી હા હવે સપોઝ બેડશીટ આપવી હોય તો વી કેન ક્રિએટ ધ લોગો ઓન ધીસ એટલે એ લોગો વાળી બેડશીટ્સ તમે ગિફ્ટિંગ આપી શકો હા. If any questions, હા એ પછી ગિફ્ટ જોઈને હોય તો કરશે પછી. એડવાન્સ કેટલા લો છો? હા. જોડવાનું બાકી. હોમ ફ્રેઝ નામ કેવી રીતે આવ્યું કન્સેપ્ટ હોમ ફ્રેઝ નો Home face. because it was like for home ne we design products only ફ્રેઝ સ્પેસિફાઈડ ફ્રેઝ માટે FRI. FRILLZ What does it mean? homes like it's just related to the બધા decor ફ્રીલ્સ લખ્યા એટલે અમે ફ્રીલ્સ લખ્યા કે we are ના, something but it's different. just for the home thing એટલે. I'm just joking. ફિલ્ડ માંથી ફ્રેઝ હા frills. અલ્પેશ ભાઈ આજે જ દેખ્યું. Okay, like now I like to switch over to Avni. Good, good. અરે પહેલી ટેકનિક બતાવ્યું ગિફ્ટ ઇઝ એન આર્ટ પછી મને લખ્યું ગિફ્ટ ઇઝ એન આર્ટ Reflection of you. ગોયલ સાહેબને લખ્યું યાર. આ છે મેચ્યોર્ડ લીડર્સ સાહેબે લખ્યું છે ગિફ્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ ગિફ્ટ આર રિફ્લેક્શન ઓફ યોરસેલ્ફ. ગિફ્ટ્સ આર રિફ્લેક્શન. I would like to add up something. There is a quote in management that for service industry, core service, augmented service, and delighted service. There are three concentric circles. So when Core you- service? core service, augmented service, and delighted service. So in any service industry, when you like a waiter serving you water, is a core service. That is the basic service he is offering. Augmented service is that he would give you mineral water, something added onto it. And delighted service is something like after receiving that service you feel delighted. That is the feeling I got when I saw this coin. If you give a silver coin to some parent, even if you give 1 kg silver to that parent, it won't give them that happiness जो इसमें मिलेगा कि बच्चे का फोटोग्राफ है, उनका नाम लिखा हुआ कि उसे एक डिलाइट मतलब देख के फील गुड होता है कि वाह क्या गिफ्ट मिला है. It's just a good thing if you customize it in such a manner. Only I would interrupt for 1 minute. Actually, I would like to introduce Mr. Loken Bhai. He is at a very senior post in Tata Finance. So, if anybody requiring house loan or any type of funding or loans, after the session we can just talk with him. And Actually, I'm into banking and in Baroda since last 10 to 12 years. Worked with different private banks. So we are into loans and advances in loans. Business loans also you provide. yeah, Any loan product. Tata Home Finance. બહુ બાપુ કાયમ સાહેબ. Tata Finance, we are into all products, all loans and advances. ये आपका बहुत काम किया है वैल्यूएशन प्रॉपर्टी भी Okay. टाटा બસ વેલ્યુઅર भी है फाइनेंसर भी है ધંધા લાવ ખાલી. Delighted service भी है. कोर सर्विस ऑग्यूमेंटेड सर्विस Delighted service, we would like you to taste our herbs, stevia. You can take one and pass it on. It's a sweet herb. It can be used as replacement of sugar for diabetics जैसे also. आपको It is sugar sweet, it's very sweet. થોડુંક જ લેશું બહુ છે. It is very sweet. So sugar herbal sweetness. Supposed to be 600 times sweeter than sugar. Yes, absolutely.
ગઈકાલે કોને મેલ મોકલેલો મેં મોકલ્યો છે. One આજના સંદર્ભમાં મારા સરને કીધું તો કઈ બી આ બેસિલ છે તો ડિટેલમાં બેસિલ બધાને પાસ ઓન કરો. Basil is બેસિલ એટલે ગુજરાતીમાં basil, so basil આપણી તુલસી જે હોય તુલસીનું બેન ઇટાલિયન ખાવાનામાં આ વાપરેલો છે પણ આપણી તુલસી પણ હોલી બેસિલ કહેવાય ને આ સ્વીટ બેસિલ હોય તુલસીની જ એક જાત છે એ ખાવાનામાં એવી રીતે વપરાય પણ આ એકદમ એમને એમ સારી નહીં લાગશે એનું સ્મેલ એની ફ્રેગ્રન્સ બહુ સરસ છે ટેસ્ટ ખાવા માટે બહુ સારો ખાલી છે. હા After એ bitter સ્ટીવિયા taste નથી બહુ. સાહેબ આરું પિકલ બને મુરબ્બો બનાવીએ આપણે સ્ટીવિયાનું શરબત બનાવીએ. એમ એક સ્પીયરમિન્ટ હશે જે તમે સ્મેલ કરી શકો છો બધું એટલે સ્ટીવિયા ટેસ્ટ કરવા લાયક છે પેલું તો ખાવાનામાં આગળ એટલે વપરાય તમે પ્લાન્ટ્સ આપો છો કે હા. એટલે- ડ્રાય હર્બ્સ આપો છો? હા ઉપજ ઇઝ સમથિંગ ધેટ વી સ્ટાર્ટેડ આપણે એઝ અ સ્મોલ ઇન્ટ્રોડક્શન આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે આપણી આગળની પેઢી અમારી આગળની પેઢી કે અમારી આગળ એની આગળની પેઢી એટલે મારા દાદા નાના એ લોકોને માટે ખેતી વોઝ અ વે ઓફ લાઈફ કે એગ્રીકલ્ચર વોઝ પાર્ટ ઓફ એવરીડે લાઈફસ્ટાઈલ તમે ત્યાં જ ઉગાડો નાનકડી અમસ્તી જમીન હોય બહુ વધારે મોટી જમીન ના હોય નાની જમીન હોય બે ગાય હોય એક બળદ હોય ત્યાં જ તમે ખાતર બનાવો એ જ ખાતર તમે આગળ તમે માટીમાં વાપરો અને એની જ તમે ખેતી કરો તમે જે તમે ઉપજાઓ એ જ તમે ખાઓ એમાંથી જે સીડ્સ બચે તો તમે બાજુવાળા ફાર્મરને આપો એના સીડ્સ જે હોય તે તમે લો અને સેલ્ફ સસ્ટેન યુનિટ જે કહેવાય કચરો કંઈ બહુ હોય ના કારણ કે જે પણ કચરો હોય જે આપણે શાકભાજીમાંથી નીકળતો હોય તમે કમ્પોસ્ટ કરીને એને જ તમે પાછું ફળદ્રુપ કરવા માટે જમીનની અંદર તમે નાખી દો તો ઇટ વોઝ અ વેરી વેરી સિમ્પલ વે ઓફ લાઈફ વિચ હેઝ ટોટલી ડિસઅપિયર્ડ નાવ હવે આપણે બધા જ પ્રેશર ફાર્મર્સની ઉપર કરીએ છીએ કે ભાઈ તમારે જ ઉગાડવાનું છે બ્રિંગિંગ ફૂડ ટુ યોર ટેબલ ઇઝ નોટ એનીબડી એલ્સીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી યુ શુડ ઓલ્સો બી પાર્ટ ઓફ ઇટ એમ એટલે સિટિંગ ઇન ધ સિટી આપણને એવું લાગે કે પહેલાં બહાર ખેડૂતે જ બધી મજૂરી કરીને બધું એણે જ બધું વેઠવું જોઈએ અને પછી આપણને સિટીની અંદર 150-200 કિલોમીટર દૂર ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને આપણી પાસે ફ્રેશ શાકભાજી આવવા જોઈએ કે સ્પેન્સરમાં એસી મોલની અંદર આપણે જઈને ખરીદીએ કે એવું કંઈ સો ઓલ દેટ we strongly believe is not a sustainable lifestyle. right Sooner or later we have to pay for it. We are already paying for it. We see કે કેટલા poisoning ને બધું છે. With that we started this thing called Upaj. It is an organization where you can learn how to grow your vegetables on your own. તમે તમારા ઘરની અંદર જ તમે જાતે તમારા શાકભાજી તમને ઉગાડવા હોય તમારા ટેરેસ ઉપર બાલ્કનીમાં તમારા બગીચામાં બહુ વધારે નહીં થોડું તો તમે ઉગાડી શકો છો એટલે એને માટે જે આખી જે નોલેજ બેંક જે હતી જે ગાયબ જ થઈ ગઈ છે સો વી હેવ સિમ્પ્લિફાઈડ લોટ ઓફ ટેકનિક્સ ઓર્ગેનિક ટેકનિક્સ જે તમે ઇઝીલી જ તમે તમારા ઘરની અંદર તમે વાપરી શકો ઇન એવરીડે લાઈફસ્ટાઈલ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે બધા બહુ જ બિઝી લોકો છો તમારી ટાઈમ નથી તમારી પાસે જગ્યા ઓછી છે આપણે સિટીમાં રહીએ છીએ તો કીપિંગ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ ઇન માઇન્ડ વી હેવ ડિઝાઇન સર્ટન પ્રોડક્ટ્સ કે તમે આ પ્રોડક્ટ માટી છે કે તમે આ વાપરશો તો તમારી ઓછી જગ્યામાં તમે વધારે ઉગાડી શકો અને એવી રીતે સો દેર આર સર્ટન થિંગ્સ દેટ વી હેવ ડેવલપ્ડ કીપિંગ ઇન માઇન્ડ દેટ યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ એન્ડ દેટ યુ ડોન્ટ હેવ સ્પેસ સો ઉપજ આપણે બીજે બધે જોઈએ છે દુનિયામાં બહુ બધી જગ્યાએ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ને બધે તો એ લોકો જાતે હજી પણ ખેતી થોડુંક પેચ તો એ લોકો કરતા જ હોય છે ઘણા લોકો જે લોકો કન્ટ્રી સાઈડમાં ને એવી રીતે રહે આપણે ત્યાં શું થાય છે કે આપણે ફાર્મ હાઉસીસ ને બધું લઈએ છીએ ફાર્મર ખેતી કરતો સિટીમાં આવે છે અને આપણે ફાર્મ હાઉસીસ લઈએ છીએ અને ખેતી કરતા કોઈને આવડતું નથી તો કોઈ માર્શિયન્સ તો આવીને નથી કરવાના આપણે જ શીખવું પડશે અને આપણે જ કરવું પડશે સો ધ આઈડિયા ઇઝ ટુ રીલર્ન વોટ વી હેવ લોસ્ટ વિચ ઇઝ વેરી મચ આવર્સ આપણું જ છે આપણી જ નોલેજ છે આપણી આખી સંસ્કૃતિ એની પર બેઝડ છે અને એ આખી નોલેજ જ ગાયબ થઈ ગઈ છે સો ધીસ ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ વેર યુ કેન લર્ન વેર યુ કેન શેર વોટ યુ હેવ ઇન યોર ફેમિલી bring forward your experiences and everything. So this is just one beautiful edible garden ઉપર એક પેલી તુરિયાની વેલ છે નીચે શાકભાજી છે so this is just something that you can adopt in your own home. This is also અચ્છા દૂધી
છે, તુરિયા છે, કાકડી છે, તમે જસ્ટ એને રોપી દો હમ. તો તમને કુદરત એનું કામ કરે છે 2-3 એમાં આપણે તો મહિનામાં તમારાથી ખવાય નહીં એટલો ફાલ આવશે એક વેલામાં. એની કુંડામાં બી taste કરી છે. મુંબઈની અંદર, બોમ્બેની અંદર એક મકાનમાં 10 માણસો વચ્ચે એક બેરલ આપે છે 220 લીટરનું. એમાં 10 કાણા હોય અને એમાં 10 જગ્યાએ બી રોપેલા હોય તો 10 વેલા થાય અને તમારે વારાફરતી એની કાળજી રાખવાની હોય અને અગાસીમાં એને મૂકી દો એટલે તમને આવો જે વેલાવાળા શાક છે કે અમુક હર્બ્સ છે રેગ્યુલર મળતા રહે. અહીંયા બી કેનિંગ સેન્ટરમાં રોપા આપે છે આપણે વડોદરામાં કોઠી કચેરીમાં રીંગણના, ટામેટાના 2-3 વસ્તુના આપે છે. કોઈ બહુ ફાસ્ટ કમ્પ્યુટર વાપરતું હોય આવે તો સારું નથી. ફોરેન કન્ટ્રી આનું ઘણું મુકેશભાઈ ભાવે છે? વાઇટ પ્લે નથી થતું, આગળ નથી હોતું. અરે હા, જે ડૉક્ટર છે હા, પણ હવે ડૉક્ટર કોપી કરી દે, આની ઉપર તો ફરક ડૉક્ટર મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી શું થયું ગાર્ડન ફોટા તો એટલે આમાં બધા ફોટા જ છે અમારા પ્રોડક્ટના એવા. એટલે બેસિકલી અમારી પાસે વી રન વર્કશોપ્સ. અમે વર્કશોપ્સ ને એવું ચલાવીએ છીએ. 2 કલાકની બેસિક વર્કશોપ હોય. એ 2 કલાકની વર્કશોપની અંદર અમે તમને આખું બેસિક્સ ઇન ઓર્ગેનિક કિચન ગાર્ડનિંગ તમને તમારા ઘરની અંદર કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. વી હેવ સમથિંગ કોલ્ડ રેન્ટ અ કિચન ફાર્મ, કે અમારે ત્યાં જ તમે આવો. તમને એવું લાગતું હોય કે તમે જાતે ના કરી શકો તો અમારે ત્યાં તમે આવી શકો વન્સ અ વીક. અને બીજ વાવવાથી લઈ અને ઓર્ગેનિક પેસ્ટ કંટ્રોલથી લઈને કમ્પોસ્ટિંગથી લઈને હાર્વેસ્ટ સુધી વી વિલ ટીચ યુ એવરીથિંગ. યુ કેન લર્ન વિથ અસ. યુ કેન કમ ઇન વન્સ અ વીક અને હાર્વેસ્ટ જે થાય એ સિઝનની અંદર ઇઝ યોર્સ. seasonal plants, we don't have anything like a greenhouse or anything, so we open. These are just pictures of beautiful edible gardens. અહીંયા બધું આની અંદર edible જ છે. અને એવી રીતના પાલક, મેથી, મૂળા, હા, ધાણા સિઝનમાં તમે બધું જ ઉગાડી શકો. એટલે તમે જો નાનકડો પેચ તમારા ઘરની અંદર તમે એવો ડેવલપ કરો કે આ સિઝનની અંદર આપણે આ ઉગાડીશું, કે પછી આ પતે પછી આપણે એની અંદર આ નાખીશું, તો એની અંદર તમે જે કમ્પોસ્ટ બનાવ્યું હોય એ તમે અંદર નાખી શકો. તમારો ઘરનો કચરો પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કામ ઉઠાવે કે જે તમે રિસાયકલ કરી શકતા હોય તમે રિસાયકલ કરી શકો. એની પણ ટેકનિક્સ છે. હવે તો દેર આર સો મેની પીપલ હુ હેવ ડેવલપ્ડ સો મેની કલ્ચર્સ. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જ હવે જે ડિકોમ્પોઝિશન એ બધું જે થાય છે તો એ જ ઓન અ સ્મોલર સ્કેલ, ઓન અ હાઉસ સ્કેલ એના કલ્ચર્સ જ આવે જે ફાસ્ટ ડિકમ્પોઝ કરે, જેનાથી સ્મેલ ના આવે. એક ડોલ રાખો, એક તમારી ગેલેરીમાં ડોલ જેવું એમાં લાઈક મશીન હોય કે તમે બધો રસોડાનો કચરો એમાં નાખો તો એ ખાતર બની જાય. હા, એવું છે. એ ડોલ પણ છે મારી પાસે. અચ્છા મેડમ, તમે ઘરે આવીને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી? શીખવા તો તમારે આવવું જ પડે. હવે આ ખેતી એવી વસ્તુ છે કે અમે રોજ આવીને તોડી તો ના શકીએ કે ભાઈ આજે મરચું ઉગ્યું છે કે તોડીને અમે અમારે કરી આપવું. એટલે યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ. પણ વી ગીવ અ સર્વિસ કે અમે ઘરે આવીને 10 દિવસમાં એકવાર કે મહિનામાં 2 વાર કે વન્સ અ મંથ કે એવું કંઈ, ડિપેન્ડિંગ ઓન હાઉ મચ યુ નીડ, એવી રીતે તમે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો કે ભાઈ વન્સ હિયર ઓર ધેર તમને જેમ જરૂર હોય એમ. ને પંજાબ સાહેબ આપણે એવો તો અમને એક સજેશન છે કે બધા એક વિઝિટ કરી Yes. બહુ મજા આવે. બધા જ એમના ફાર્મ પર જઈએ. હા, અને એમનું ફાર્મ બી જોવા જેવું છે. આ તો સમાસાવરી રોડ પર છે ને? એટલે રેસિડેન્સ જ છે. પંજાબ સાહેબ 94 એ જગ્યા લીધી હતી, તમે જોશો રેસિડેન્સ જ છે ત્યાં. આઈયુસી પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં અંકુર સાયન્ટિફિક. એ સાવલી જીઆઈડીસી વાળા રોડ પર છે. ના વિધિન બરોડા લિમિટ. બરોડામાં જ છે. એટલે આ પેલું લીલેરિયા પાર્ટી પ્લોટ ને બધા નથી, વીઆરએફટી રિસોર્ટ બસ એની સામે. વીઆરએફટી રિસોર્ટ. વીઆરએફટી રિસોર્ટની આગળ સહેજ જશો તમે 10 મીટર જેવું તો સામે જ ડાયગનલી ઓપોઝિટ જ છે. સોલિટેર 9 નો રસ્તો છે એની બાજુમાં છે. સોલિટેર 9 એની સામે, સોલિટર 9 ની સામે. સાંજે visit લો, પછી જમવાનું લીલેરિયા ત્યાં એવેન્યુ આવી હમણાં બને છે, બહુ જ મોટું પોસ્ટર લાગ્યું છે. અચ્છા એવું? તો
તો તમારા ફાર્મ પર બધું જ જોવા મળે આપણે. બધું જ જોવા મળશે. આ એક સ્ક્વેર ફૂટ ગાર્ડન છે. આ 4 ફૂટ બાય 4 ફૂટનું ગાર્ડન છે. આ લાકડામાં બનાવ્યું છે. 4 ફૂટ બાય 4 ફૂટ. હા, હવે એની અંદર તમે એક સિઝનની અંદર કોઈ પણ એક શાકભાજી તમે ઉગાડી શકો છો કે ભાઈ આ વખતે અમારે ટામેટા નથી બજારથી લાવવા. સો યુ વિલ બી એબલ ટુ ટેક ઇનફ ટામેટા કે એક ન્યુક્લિયર ફેમિલીને આની અંદરથી તમને ચાલે કે ભાઈ ટામેટાની સિઝન પતી ગઈ, 6 મહિના 9 મહિના થઈ ગયા, તો ભાઈ હવે આપણને વિન્ટર છે તો અમને પાલક નાખવું છે કે મૂળા નાખવા છે કે બીટ નાખવું છે કે કંઈ પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમે એક તમને આ નાની શરૂઆત છે. મોટા ખેતરોમાં કરવાની આપણી તાકાત નહીં હોય, પણ આ નાના એક્સપેરિમેન્ટ આપણે કરી શકીએ, શીખી શકીએ, આગળની પેઢીને શીખવાડી શકીએ અને બહુ જ બધા બેનિફિટ્સ છે. છોકરાઓ વિલ ઓલ્સો બી ઇન ટચ વિથ નેચર ઓલવેઝ. જે આખું રૂટથી જે આપણે એકદમ અલગ જ થઈ ગયા છે. 4 બાય 4 માં સમજો એકલું એક જ સબ્જી ઉગાડીએ હા, કે પછી અલગ 8 ઉગાડીએ તો એફિશિયન્સી હવે આ ખેતી છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ્સ કે ભાઈ એક તમે મોગરો વાવ્યો તો એક ના ફૂલ થશે. ખેતીમાં તમારે વધારે લેવા જ પડે. તમારે 10-12 છોડ તમને એક સરખા રાખો તો તમને હરસ નીકળે. એવું થાય ને, અમે ફેમિલી મેમ્બર છે, દર બુધવારે એકબીજાની સબ્જીઓ એક્સચેન્જ કરીએ. એક એના ઘરે ટમાટર ઉગાડે, આજુબાજુ પણ થાય. એફિશિયન્સી પડે અને બુધવારનો ઓવર ખર્ચો નીકળે. એક જણ જો પાપડી ઉગાડે ઘરમાં, બીજું માણસ જો શક્કરિયા ઉગાડે ઘરની અંદર, અને ત્રીજું માણસ જો રીંગણા ઉગાડતું હોય તો ઊંધિયું પાર્ટી આપણે દિવાળી પર કરી શકીએ બધાનું ભેગું કરીને. અને બાર્ટર સિસ્ટમ ને બધું એવી રીતે અમારા BLF is law for contribution for growth and happiness. આ એટલે કે આપણે એવું સમજીએ 4 ફૂટ બાય 4 ફૂટના બેલેટ છે, તમે ટેરેસ પર મૂકી શકો. હા, અમારી ગ્રો બેગ્સ પણ છે. એમ? એ વધારે સસ્તી હોય છે, 100 રૂપિયાની 125 રૂપિયાની એવી છે. તો એ ગ્રો બેગની અંદર પણ સેમ જ વસ્તુ છે આવી, પણ એ કપડામાં છે. એમ તો લાકડું એમ પણ આપણી સિઝનમાં કંઈ બહુ વાયેબલ નથી આપણા ગ્રો બેગ છે એ તમે લાવ્યા? હા, લાવ્યા છે. બધું બહાર મૂક્યું છે. એક લાવીને બતાવશો પ્લીઝ? હાઈટ કેટલી હોય 4 ફૂટ બાય 4? આ બધા બોક્સીસની હાઈટ 1 ફૂટ જેટલી હોય મેક્સિમમ. પણ માટી જે આપણી હોય ઇટ ઇઝ વેરી ફર્ટાઇલ, ઇટ ઇઝ હાઈલી ન્યુટ્રિશિયસ. એટલે એ માટી અમે અમારી જાતે જ બનાવીએ છીએ. માટી પણ હા, અમે જાતે જ બનાવીએ છીએ. એબ્સોલ્યુટલી ઓર્ગેનિક સોઇલ, ખાતર અને એવું ભેગું કરીને અમુક પ્લાન્ટને માટે જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ ને એવું હોય એ બધું મિક્સ કરીને એવી રીતે અમે બનાવીએ છીએ. જમણી બાજુ તમે જોશો તો એની ઉપર વેલા ચડાવવાનું આયોજન કરેલું છે. એટલે અહીંયા આગળ જો આપણે બીટ કે એવું કંઈક ઉગાડીએ તો અહીંયા જે ઉપર જે છે તમે વેલાવાળા છોડ, પાપડી છે, તુવેર છે, સિઝનમાં જે થતું હોય એ તમે ઉપર ચડાવજો. હા, એટલે આવું 2 ફીટ ડાયામીટરનું આ છે, એવી રીતે 3 ફીટ ડાયામીટરનું પણ છે. હવે જુદી જુદી તમે ગ્રો બેગ્સ લઈ લો, તમારા ટેરેસ ઉપર, બાલ્કનીમાં તમે ગમે ત્યાં મૂકી શકો છો આ વસ્તુ. અને આની અંદર જ માટી ભરાય. અને આમાંથી આનો ફાયદો શું છે કે એક્સ્ટ્રા વોટર જે હોય ને તે બધું બહાર નીકળી જાય. એટલે હમણાં વરસાદ બહુ જ પડે છે તો જે ગ્રો બેગની અંદરના પ્લાન્ટ્સ છે એને કશું નથી થયું, કારણ કે વધારાનું પાણી રહેતું જ નથી, બહાર જ નીકળી જાય છે એવી રીતે. એટલે there is a minimum amount of water which is required. બહુ પાણી હોય ચોમાસામાં પણ ચાલે, દોડે. એટલે એમાં બહુ ઘણા ફાયદા છે કે ભાઈ પછી અમારી જે માટી છે એની અંદર એવું છે કે ભાઈ પાણી હોલ્ડ પણ કરી શકીએ. તો સમરમાં ને એવા બધા જે ટાઈમ હોય જ્યારે પાણી તમને ઓછું નાખવું હોય ને એવું હોય તો આની અંદર જ એટલે ઇવોપરેશન ઓછું. હા, ઇવોપરેશન છે. સિમ્પલ ટેકનિક્સ, વેરી સિમ્પલ ટેકનિક્સ. ઇવોપરેશન લોસેસ બહુ થાય. હા, તો યુ કેન યુઝ અ મલ્ચ. યુ કેન યુઝ સમથિંગ કોલ્ડ મલ્ચિંગ, કે આપણું જે જ્યાં ખેતી કરી હોય જે માટી જે હોય એની ઉપર આપણે 1 ઇંચનું આપણે એક લેયર કરીએ છીએ. સો ધેટ વિલ હોલ્ડ ઓન. કોઈ પણ 1 ઇંચનું ઓર્ગેનિક કોઈ પણ વસ્તુ, ન્યૂઝપેપરનું પણ તમે લેયર કરી શકો. હા, કરી શકો. રેસા જેવો પદાર્થ, તો જે ઇવોપરેશન લોસીસ છે અટકી જશે. તમારે પાણી પણ ઓછું નાખવું પડે. નીચે કરવાનું. આમાં સારું છે. સેમ્પલ બી 5 ઝાડ બી ઉગાડાય એકવાર. આ અમારા ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટ ડોક્ટર છે, એ 3 વર્ષ પહેલા શી વોઝ આવર ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટ. શી સ્ટીલ વેરી હેપી. એમને આવી રીતે ગ્રો બેગ ગાર્ડનથી ચાલુ કર્યું હતું અને નાઉ હર ગાર્ડન પેચ, નીચે જે એમનું ગાર્ડન જે નાનું ગાર્ડન દેટ શી હેઝ કન્વર્ટેડ એન્ટાયરલી ઇન્ટુ એન એડિબલ ગાર્ડન. એટલે નાના રસમાંથી એમને મોટો ચસ્કો લાગ્યો અને તો આવી રીતે અમારા
બધા જુદા પ્રોડક્ટ્સ છે કે ભાઈ વી હેવ ગ્રો બેગ ગાર્ડન, જેમાં આવી મોટી ગ્રો બેગ્સ હોય, એક પ્લાન્ટની પણ ગ્રો બેગ છે બહાર મૂકી છે. એની અંદર અમે હર્બ્સ ને તો મેડમ પેલા કુંડા લાવવાની જરૂર નહીં પછી. કુંડા લાવવાની જરૂર નથી. એને વજન બહુ હોય ને વેટ બહુ. એક્ઝેક્ટલી. તૂટી જાય. છોડ થાય ને ફાટી જાય. પણ ત્યારે આપણે ગુંડા લાવવાની જરૂર નથી. ના સારું પણ એકદમ લાઈટ. પણ આની પણ લાઈફ, આ પણ બાયોડિગ્રેડેબલ પ્રોડક્ટ છે, એટલે આની પણ લાઈફ છે. એટલે એનું એવું નથી કે આ તમે એકવાર ખરીદ્યું તો કે તમને આખી લાઈફ ટાઈમ ચાલશે. This also has a certain specific lifetime, જેની અંદર પછી it starts dissolving unless પછી અમે પછી પ્લાસ્ટિક કે એવું કંઈ વાપરીએ કે પછી એ ડિટીરિયરેટ ના થાય ટાઈમ ઉપર ને એવી. આવી રીતે નાની ગ્રો બેગ્સ હોય છે કે ભાઈ એક છોડ આ ઉપરના જે દેખાય છે એ રીંગણા છે, તો એવા તમે 8-10 જો લાવીને તમે મૂકી દો તો તમારી આખી સિઝન you will be fine. You will not need to buy bengans from outside. It is absolutely organic, highly nutritious. તમારી સામે જ ઉગે છે. આ નીચે જે છે ટામેટા છે, આ જે છે મિક્સ ગાર્ડન છે કે ભાઈ વિન્ટરમાં તમને કશું કંઈ એક્ઝોટિક તમને ઉગાડવું હોય, લેટ્યુસીસ છે ને એવું બધું બધાને શોખ હોય છે આજકાલ. આ બધા હર્બ્સ છે, સ્ટીવિયા ને બેસિલ ને મિન્ટ એ બધા જે તમે જોયા એ છે. મલ્ચની જે આપણે વાત કરીને આ નીચે આ જે દેખાય છે એ મલ્ચ છે. સોડસ્ટ કે એવું કંઈક અમે યુઝ કરીએ ટુ કીપ ઇટ લાઇટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો બાયોડિગ્રેડેબલ. તો એ જેમ જેમ ડિકમ્પોઝ થાય તેમ તેમ થોડી થીક છે. હા, એટલી થીક ઇટ વિલ બી થીક. આજે તમને આ ગ્રો બેગ ગાર્ડન જે બતાવ્યું એ છે, તો આ એક નાનું બેગની અંદર તમે ઓછામાં ઓછા તમે 9 સેપલિંગ્સ તમે મૂકી શકો, કારણ કે સોઇલ એટલી પોટેન્ટ છે. અને લાઈક આઈ સેડ યુ કેન ગ્રો એની વન વેજીટેબલ, સિઝનલ વેજીટેબલ. આનાથી મોટી છે એની અંદર તમે 13 સેપલિંગ મૂકી શકો છો, 3 feet ડાયામીટરની અંદર. એક ક્વેશ્ચન. હાજી. સપોઝ તમે 100 સ્ક્વેર 500 સ્ક્વેર ફૂટની ટેરેસ પર એક પેચ લઈ લો, તો 500 સ્ક્વેર ફૂટમાં તમારા 5 માણસના ફેમિલી માટે તમે 500 to 1000 square feet જેટલું જો તમે ગાર્ડન તમે બનાવો, that should provide enough vegetables for one nuclear family. For one season. હા, એટલે સિઝનલ જ હોય. હવે એની અંદર જ તમે પાક તમારે બદલવો પડે કે ભાઈ 6 મહિને તમારે યુ હેવ ટુ ચેન્જ ઇટ. એની અંદર તમે મિક્સ તમે કરી શકો. 1000 સ્ક્વેર ફીટ ઇઝ અ બિગ એરિયા, જેની અંદર તમે યુ કેન હેવ અ વેરાયટી ઓફ વેજીટેબલ્સ કે બધી જ જાતના તમને ટામેટા, મરચા, કંઈક એક્ઝોટિક ઉગાડવું હોય તો એ પણ ઉગી શકે. વાલ પાપડી વાળો જે પણ તમને ઉગાડવું હોય, તમને જે ઈચ્છા હોય તો તમે સિઝનલી તમે ચૂઝ કરો તો સારું. તો તમારે સિઝનની સાથે તમે ચાલો તો તમારી નેચર જ એનું કામ કરે, તમારી મહેનત ઓછી હોય. પછી તમે વર્ષમાં 3 વખત 2 વાર શુડ બી ગુડ, કારણ કે કોઈ પાક લાંબા ચાલે, જેમ કે ટામેટાને એવું છે તો એ 9-1 મહિના ચાલતા હોય છે. કોઈ પાક જલ્દી થઈ જાય, જેમ કે સ્પિનેચ, પાલક, મેથી, મૂળા, ગાજર, એ બધું 45 days to 60 daysની અંદર તૈયાર થઈ જાય, 2 મહિનાની અંદર તૈયાર થઈ જાય. એટલે જો કમ્પેનિયન પ્લાન્ટિંગ પણ તમે કરી શકો કે ભાઈ ઉપર તમે કશું ઊંચું કશું ઉગાડ્યું તેની અંદર તમે નીચે કંઈક લઈ શકો. સો આ બધી ઇન્ટરેસ્ટની વાત છે. એઝ યુ ગેટ ઇનટુ ઇટ યુ વિલ ડુ સમથિંગ. કોસ્ટિંગ સી વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કીપ ઇટ કે તમને એટ ધી એન્ડ ઓફ ઇટ તમને જે વેજીટેબલ્સ મળે તમે બજારમાંથી જે લાવો એની કોસ્ટ પડે એવી રીતે અમે ટ્રાય કરીએ છીએ કે ભાઈ આખા સિઝનમાં જો તમે રીંગણા લાવતા હોય તમને આટલાના પડતા. હમણાં વચ્ચે તો ટામેટા તો 80 રૂપિયા કિલો હતા, તો દૂધી 50 રૂપિયા કિલો હોય છે. 50 રૂપિયામાં તમે આખા સિઝનમાં દૂધી ખાઈ શકો. 80 રૂપિયા કિલો ના પડે. 15 રૂપિયા હમણાં 250 છે રીંગણા. જો ઘરે જ કરવું જોઈએ હાથમાં. એટલે ખરેખર એ પાછું બધું સિન્થેટિક. આ ઓરિજિનલ વસ્તુ તો મળે, હવે એની કોઈ કિંમત જ નથી આમ તો. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ જે છે અમૂલ્ય છે. તમારી સામે હવે પહેલા ઘરે વાલોર અને ભીંડા કર્યા હતા, બહુ જ મસ્ત મજા આવે. અને સેટિસ્ફાઈંગ જોબ હોય છે. અને organic વસ્તુ તો મળે. હા, અને તમે શેર કરશો, બીજાને આપશો, વધારે થશે તો ને એવી રીતે એની મજા જ કંઈક અલગ છે.
હમણાં કંઈ સ્કૂલમાં છોકરાઓને શીખવાડ્યું હતું કે ભાઈ એપલની ઉપર તમારે પીલ કરીને ખાવાનું કારણ કે ઉપર વેક્સ હોય. તો મારી 6 વર્ષની છોકરી ઘરે આવીને મને કહે છે કે જો મમ્મી તને બતાવવાની પર વેક્સ હોય. એકચ્યુઅલી એને ઘસીને બતાવ્યું એપલની ઉપર વેક્સ निकले एप्पल के ऊपर इवन इन केस ऑफ अपना ये जो मैगी वगैरह आता है उसमें स्टार्च होता है. अच्छा. मैगी को एक बार पानी में धो के मतलब उबाल के एक राउंड पानी बाहर गिरा के उसके बाद में वापस उसको थोड़ा पानी मसाला वगैरह ऐड करना चाहिए. There's a lot of starch on that, you know, just to give that exact shape, na. They say So they take use a a lot week of- to digest that one packet. हाँ? It takes 1 week to digest એક પેકેટ મેગીનું જો આપણે આમનું આમ બનાવીએ ને તો એટલું ઇટ્સ બેડ ફોર યોર હેલ્થ. એટલે પહેલાં બોઇલ કરીને નૂડલ્સ કેવી રીતે લઈએ એવી રીતે બોઇલ કરીને નહીં લેવાની મેગી, પાણી બધું કાઢી લેવાનું અને પછી થોડા પાણીમાં મસાલો નાખીને બનાવવાનું. Yeah, સારી હતી. એક વીક સાહેબ તમને ડાયજેશન હા એટલું છે બહુ જ. અને આજકાલ તો આનું બહુ સારું નથી. અરે જોરદાર. દેશી રોટલો હારો. આપણે વેસ્ટર્ન પણ કલ્ચર ફોલો કરીએ છીએ મોટું બેઝિક. એટલે મેગીનું કાઢેલા પાણીમાં પહેલા ધોઈ નાખવાનું. ના આપણે જે રીતે નૂડલ્સ પહેલા બોઇલ કરી દેવાની અને એ પાણી કાઢી નાખવાનું. આપીને ત્યારે જે મેગીને પાણી ડ્રેન કરી લેવાની ફૂલ. સિઝનમાં સારી સિઝન હોય તો તમે સ્ટ્રોબેરીઝ પણ ઉગાડી શકો અને ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ચાઇલ્ડ્સ પ્લે. ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ. ઇટ ઇઝ રિયલી ઇઝી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ મેટર ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, લિટલ બિટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. એવું નથી કે તમારે બહુ જ કલાક કાઢવા પડશે એની પાછળ કે તમે ખેડૂત ખેતી કરે છે એમ કરીને ગમછો પહેરીને જવું પડશે અને આખે દિવસ મજૂરી કરશે. એવું કંઈ જ નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇઝી. વી હેવ સિમ્પ્લિફાઈડ ઇટ. ગોળ નથી મારવાનું એની અંદર. વીડિંગ તમને ઓછું કરવું પડે અચ્છા છે. કશું ગોળ ગોળ મારવાનું એમ જ થાય. હા, અચ્છા સાહેબ કહે છે કે આલુના છોડ થાય છે. બટાકા હા બટાકા. ઉપર લાગી જવું. હા એને જ જોયા. એટલે બટાકા. you are right. નહીં અહીંથી સીધા મારા સાહેબ જ જવું પડશે. સુરતમાં અગાસી ઉપર જૈન બટેટા થાય છે જે જમીનની ઉપર ઉગે છે. હાઇડ્રોપોનિક્સ. અગાસીમાં છે એટલે જમીનની ઉપર કે છે. ખરેખર જમીનની ઉપર ન કહેવાય. એ થાય છે તો માટીની નીચે છે. માટીની નીચે જે થાય ને એને અમે જમીનની નીચે કહીએ. ચલો આ બહુ મોટું સબ્જેક્ટ છે. ચંદ્રભાઈ નહીં બોલવાનો જ નહીં. આપણે Come on. એમ પણ આપણે ગાર્ડન માટે આપણે માળી રાખીએ, પાણી નાખીએ, ખાતર નાખીએ. બધાની જેની પાસે નાનું મોટું જે પણ ગાર્ડન હોય તો કંઈક તો પાછળ મહેનત કરી. પાણી તો કંઈ નહીં તો પાણી તો નાખવું જ પડે છે. પણ થોડુંક જો તમે ઉગાડો તમારા ગાર્ડનની અંદર, આ પેલામાં કોબી છે, આ બધું રીંગણ છે, આ જે છે આ પેલું સ્વીટ પોટેટો આપણે શક્કરિયા જે કહીએ, તો ઓલરેડી તમે મહેનત કરો છો, પૈસા પણ પાછળ જાય છે, મહેનત પણ પાછળ જાય છે, તો વાય નોટ ડુ સમથિંગ વિચ ગિવ્સ યુ સમથિંગ બેક ઇન રિટર્ન. હું ગુજરાતી છું એટલે મારા ખૂનમાં શું નાખ્યા કામ તો પાછું નથી મળતું. તો અમારી નર્સરી છે અને અહીંયા આવી રીતે અમારે ગ્રો બેગ્સ એવું રાખીએ છીએ. તમે આવીને ખરીદી શકો છો. અમારી પાસે સીડ્સ, સેપલિંગ્સ, સોઇલ બધું જ મળશે. શીખવું હોય તો તમે શીખી શકો છો. એકની કોસ્ટિંગ કેટલી હોય? એક ઝાડની નાનું કોઈ બી ટમાટરનું લેવું હોય 70 રૂપીસ. એક? હા, આ નાના પ્લાસ્ટિક બેગની અંદર છે 10 રૂપીસ 20 રૂપીસ હોય. પણ જો તમે ગ્રો બેગ વાળા લો તો દેટ વિલ બી 70 રૂપીસ. નાની ગ્રો બેગ વાળા એટલે એક જ જે છોડ બહાર જે મૂકે તમે લઈ આવશો please? એની માટી પણ ગાર્ડન હોય તો આવે ને. અમે માટીની કિંમત ગણીએ છીએ. છોડની વધારે કિંમત નથી. છોડ તમે જ ઉગાડવાના છો. પણ જે માટી, હા, એની અંદર 3 કિલો જેવી માટી આવે છે. એટલે માટી તમે ટ્રીટેડ સોઇલ. હા હા, તમે પેલું બારી પર મૂકેલું બતાવ્યું હતું તો હવે રોજ આપણે પાણી નાખીએ તો બહાર ના નીકળી જાય. વધારે પાણી નથી નાખવાનું. આપણે એક છોડને કેટલું જોઈએ? 1 ગ્લાસ, અડધું ગ્લાસ જેવું પાણી જોઈએ. હર્બ્સ ને એવું હોય તો આટલું આખા દિવસમાં આટલું બહુ છે પાણી. પછી આપણે વધારે પાણી નાખીએ કારણ કે આપણે સમજતા નથી કેટલું જોઈએ. થોડુંક જ પાણી પ્લાસ્ટિકની નાખવાનું. ડીશ મૂકી રાખવાની એટલે કદાચ વધારે હોય તો. અને મેડમ સપોઝ જમીનમાં આપણી સોઇલ આ એક રીંગણાનો છોડ આવે છે. હાજી. આપણે જમીનની અંદર એ તમારે ત્યાં રીંગણ બી છે ઉપર. एक 2 स्टार भी हुए, एक तो है अभी 3 स्टार हो रहे हैं, ये नीचे नीचे निकल रहा है।
હા એબ્સોલ્યુટલી ઓર્ગેનિક છે તમારે ઘરે ટોટલી ઓર્ગેનિક. યુ કેન ટેક ઇટ હોમ યુ કેન હવે તો દેર ઇઝ હાર્ડલી એનીથિંગ ટુ ડુ કારણ કે ઓલરેડી ફ્રૂટ્સ ને એવું ચાલુ થઈ જાય આ રીંગણા ઉપર હું હે પછી આટલા પ્લાન્ટરની અંદર આ એક્સ્ટ્રા ઉગી શકશે કે વી હેવ ટુ ચેન્જ. રીંગણા ખવાય. બસ આની લાઈફ આને તક નીકળી જશે ઇટ વિલ ગિવ બહુ યુ બીજ કહેવાય. પિંકેશભાઈ શું હતું ક્વેશ્ચન હતો પેલું સીધે સોઇલમાં ઉગે છે શું પૂછે છે અમુક બેઝિક કન્ફ્યુઝન હોય ને હા. બોલો પિંકેશભાઈ ઉદયભાઈ બોલો જમીનની અંદર પછી આ સોઇલ ને નાખ્યું હોય તો કેવી રીતે નખાય જમીનની અંદર પણ નખાય આ ધંધા હશે. જમીનને ફર્ટાઇલ કરી હોય તો હા હા એને માટે જમીનને માટે આ થોડું એક્સપેન્સિવ પડે પણ એને માટે અમારી પાસે સસ્તા ખાતર અને એવું છે ઓર્ગેનિક ખાતર છે તમારી જમીનમાં તમારે નાનો 10 બાય 10 કે એવું કંઈ તમારે પેચ બનાવવો હોય તેની અંદર તમને કરવું હોય તો એ 10-10 કિલોની થેલીઓ રેડી જ હોય છે એ તમે મિક્સ કરી શકો આપણે 10 રૂપિયાનું ઝાડ લઈ લઈએ ને તો કાપી દેવાનું થેલી અને પછી આટલો ગાડો કરીને પૂરી દેવાનું હા પૂરી દેવું તો બી ના, એ ચાલે મિક્સ કરવાથી ચાલે. એ 10 રૂપિયામાં 10 ઝાડ લઈને 100 રૂપિયામાં ટ્રાયલ થઈ જાય પણ તમે તમારી જમીનમાં પછી તમારે ગોળ મારવું પડે ને 6 મહિના આધી અંદરથી રાખી છે. ગોળ મારો પણ જમીન પોચી રાખવી પડે તમે ટ્રેનિંગના શું ચાર્જીસ છે? 300 rupees per class we take per head હા per head 2 કલાકનું સેશન હોય છે યુઝ્યુઅલી એ 2 કલાકનું 3 કલાક સુધી થઈ જ જતું હોય છે અને એની અંદર યુ વિલ લર્ન એવરીથિંગ ઓલ બેસિક્સ ઓફ ઓર્ગેનિક કિચન ગાર્ડન વાંદરાઓ ખાઈ ન જાય એના માટે કશું તો મૂકો ને જરા લાઈટમાં અહીંયા એના નસીબનું એક થઈ જાય એના માટે એક ચડાવો છો બોલવાનું એ વાત બરાબર છે કે હવે વાંદરાઓના ઘરને આપણે ટેક ઓવર કરી લીધું હોય તો બિચારા જંગલ જ નથી બાકી રહે તો ક્યાં જશે ને એના નસીબનું એક જયભાઈ તમારે ફાર્મ આપવા કરવું હોય તો થઈ જશે કઈ સવાલ હોય તો બાકી પરફેક્ટ તમારે વિઝિટ કોડ એક પ્રમોદજી તમને ક્યારે ભાવે તો એક વિઝિટ કરો બાજુમાં ગાંધી વિક્રી છે પબ મંગાવી દેજે મેડમ સેટરડે તમે ચાલે જે પાઇનનું બતાડ્યું કે પાઇનના જે આખું વુડનનું બનાવેલું હતું એની અંદર સોઇલ વારે ઘડી ચેન્જ ઓવર કરવી પડે ના કે સોઇલ એક જ- ચેન્જ ના કરવી પડે સોઇલ સરસ જ રહેશે સોઇલમાં શું થશે કે પ્લાન્ટ જેમ જેમ વધશે ને તેમ તેમ સોઇલ ઓછી થશે કારણ કે પ્લાન્ટ ઇટ્સ ધ સોઇલ પછી એના પણ પોતાના જે અંદર કેમિકલ રિએક્શન એના લીધે ઓછી થતી જાય તો તમારે જ્યારે તમે સિઝન ચેન્જ કરો ત્યારે તમારે ઉપરથી એડ કરવું પડશે એડ કરવામાં તમે તમારું જો ઘરે કોમ્પોસ્ટ બનાવતા હોય તો હોમમેડ કોમ્પોસ્ટ જેવું કંઈ જ નથી એ સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે એકદમ કમ્પ્લીટલી ઓર્ગેનિક અને એબ્સોલ્યુટલી વેલ બેલેન્સ્ડ કોમ્पोस्ट જે આપણે કહીએ કારણ કે આપણે જે ખાતા હોય એ બધું જ હોય तो कंपोस्ट जो हम इसके लिए यूज करते हैं खाद जिसे बोलते हैं तो जो सड़ा हुआ होता है सब्जी वेजिटेबल्स की स्किन फ्रूट्स की स्किन ऐसा हो सब चीज़ બધાને સનલાઇટ કમ્પલસરી છે yes any flowering plant sunlight is necessary herbs અને બધું હોય એ તમે અંદર એ તમે વિધાઉટ સનલાઇટ કરી શકો પાંદડાવાળા જે વેજીટેબલ્સ હોય સ્પિનેચ છે ને બધું એ બધું છાયામાં થઈ શકે છે આપણે ટેરેસ પર રાખીએ પછી આ સીઝન તો કેવી હોય છે આપણું સમર ને એવું હા તો ઇટ્સ ઓકે કે થોડું શેડ કે એવું જોઈએ? સપોઝ એટલે હવે અમે પહેલેથી જ સજેસ્ટ કરીએ કે તમને કરવું જ હોય સિરિયસલી ને એવું તો તમારે ઉપર કંઈક તમે જો કવરિંગ કરાવી લેતા પેલું ગ્રીન કવર નહીં પણ તમે એનું મેટલનું કંઈક ફ્રેમ જેવું તમે બનાવી દો તમને વાંદરાને એનાથી પણ હેરાનગતિ નહીં થશે આજે ઉપર જે ચડાવવાવાળા જે છોડ હોય એ પણ તમે ઇઝીલી તમે એને યુઝ કરી શકો ઉપર ચડાવી દેવા માટે અને એવું અને સમર અને એવું સનલાइट वाला नहीं फिल्टर्ड सनलाइट तो आता है ना ये कोई इतना बड़ा नो नो પણ એના વગર તો પોસિબલ જ નથી રાઈટ Cover because we have કરવું lots of heat મતલબ temperature is very समर में શું થાય કે 40 it is not only the direct heat it is also the reflected heat on the terrace कि terrace का surface भी heat होता है उसका reflected heat भी होता है because of which it becomes unbearable for the plant तो उसके लिए ऊपर दोपहर के टाइम में तो covering is a must at least the afternoon sun should be shady otherwise it is very tough क्योंकि heat escape करने का कोई वो ही नहीं है there is no way that પછી આમાં જીવાત વિવાતનું કંઈ હોય ઓર્ગેનિક ખેતીનું સૌથી સિમ્પલ રૂલ એ છે કે ઇફ યુ સ્ટાર્ટ અ હેલ્ધી પ્લાન્ટ ઇટ વિલ બી ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્ટ સો મોસ્ટ ઓફ ધ ડિઝીઝીસ ઇટ વિલ બી એબલ ટુ ફાઇટ બીકોઝ ધ સોઇલ ઇઝ વેરી રિચ નાની મોટી જીવાતને એવું પડે તેને માટે તમારે આ ક્લાસની અંદર તમે કિચનની અંદરથી જ તમે પોતાના પેસ્ટિસાઇડ્સ બનાવી શકો છો
એટલે સો યુ કેન લર્ન લીમડો છે ને બધું કાંદા લસણ ટામેટા તો કોઈ આપણે ખાતા નથી પણ એનાથી જ પેસ્ટિસાઇડ્સ ને એ બધું બને છે. ડુંગળીનું પાણી છાંટી શકો, લસણનું વેરી પાણી, વેરી સિમ્પલ ટેકનિક્સ. કિચનની બહાર નહીં જવું પડે કોઈ પણ જીવડાને. છાશ આવે છે. ગૌમૂત્ર. આમ જોઈએ તો આટલું નાનું જીવડું હોય, આપણે એટલા ખતરનાક બધા પોઈઝન શોધ્યા છે આટલા નાના જીવડાને મારવા. જરૂરી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. આપણે જોઈએ તો આટલું વસ્તુ છે એને એટલું બધું પોઈઝનની શું જરૂર છે? એટલું એકચ્યુઅલી જરૂર છે. વી શુડ આસ્ક આવરસેલ્વ્સ કે ભાઈ આટલું. વાઇફ બૂમ મારે તો એ ડરી જાય આપણે. So you are most welcome to come. You can let us know. We work from 9 to 5. Sundays we are open. Can we plan on a Saturday? We should be able to. 4 to 6, is it okay? આ શનિવારે આ શનિવારે 4 થી 6 આપણે બધા ના જોઈ લે. मिस्टर पफ को फोन कर देंगे, थोड़ा स्टाफ थोड़ा बढ़ा दें उस दिन के लिए, तो वो भी हमारा ही है. सैटरडे को चलेगा? कितने लोग एग्रीड हैं? तो फिर समझ में आएगा, प्लान कर सकते हैं सैटरडे के लिए. अरे सैटरडे हमारा सीईओ यार नहीं, हम नहीं आते. 25th, 23rd, 24th और 25th वर्ल्ड किचन गार्डन डे है. उसके अंदर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं. सेलिब्रेशन में हम कोई बलून नहीं लगाने वाले, कुछ नहीं होगा. पर we'll give a discount on workshops. You can come with one person, your spouse, anybody or a friend for free. So it will be half the price. It is only for those 3 days. So if you want, we can make a special group for you people. कि भाई इस टाइम पे 15 अगस्त आपका ही 23 चॉइस कम से 25 कम 15 लोग. ये सारे 23 चॉइस 25 ना 23 चॉइस 25. હા સિરિયસલી कोई इनिशिएटिव लेने करो पर से ये वक्त हूं લર્ન કરવામાં 23 ચોવીસ નથી તમે. या 22 से नहीं 22 24 ये सैटरडे के है. ऐसे ही कभी भी विजिट 24th करने आ सकते Saturday. हैं. ऐसा- का उसके अलावा कर दो, फिर इंटरेस्टेड लोग जाना है तो वो उस वक्त जा सकते हैं, लेकिन किसी को इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस वक्त नहीं देख लेंगे उस वक्त आ આદિત્યની जाएगा. 24 આનંદભાઈનું બી ઇન્ટ્રોડક્શન કરી દે, નંબર એક આપી દો તમારો. આનંદ નંબર આપી દો. he works with us. He is our core team member અને એ પોતે એગ્રીકલ્ચરલિસ્ટ છે. તમે એમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. નંબર બોલો આનંદભાઈ જોરથી. 9825234792. તમારો આની ઉપર છે જ. આની ઉપર પણ છે જે આપેલું છે ને યાદ છે આનંદ એ આનંદનો જ નંબર છે. આ જે નંબર છે ને આનંદ. તમારો રિકેશભાઈ તમારો નંબર છે. 9825231099. 9252 31099. કઝિન હારિયા રેવતીની આગળ દિલેરિયા પાર્ટી પ્લોટ છે. મોટું બોર્ડ છે આ લીલેરિયા પાર્ટી રોડ એની આગળ હા. Yes. So thank you very much. Especially नारी शक्ति. तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. अंकित भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज फैबुलस. अगस्त एक शाम शहीदों के नाम एक प्रोग्राम जहाँ पे दिस फैमिली इज द को स्पॉन्सर एक्चुअली, इनफैक्ट लाइक वी आर द को ऑर्गेनाइजर्स. passes as such it is not required, but we are still planning to print VVIP passes. जो फ्रंट के जो 5-6-7 रोज है उसके लिए we have some sponsors within the family. तो wish to thank all the sponsors. बाकी कोई भी अगर contribute करना चाहता है तो as per your will and wish you can really contribute to that whole event. And I think the promotions will start today. I think a lot of banners and all that is up on the way now. 14th शाम को 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है. एक शाम शहीदों के नाम. इट इज गांधीनगर ग्रुप और ईमेल आप सबको आ जाएगा उसका.
it will be communicated. In fact, तो 14th को इनफैक्ट आप सबको लीड करना है, मैं नहीं हूँ, बट द होल फैमिली आई थिंक, मतलब इसको एक बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस हमको बनाना है. ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को लेके आना है, बच्चों को लेके आना है, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं, इट इज़ फ्री, देयर इज नो चार्जेस. तो अपन आसपास में मतलब जितने लोगों को अपन कम्युनिकेट करके लेके आ सके अपने एम्प्लॉय. ये सरीश. Around 12th we are starting professional leadership experience for the team, so that जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है अपने एम्प्लॉयज को, तो प्लीज डू रजिस्टर. 12th को सेकेंड बैच ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप एक्सलेंस इज गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर द वेरी बिग सक्सेस ऑफ द फर्स्ट बैच. तो दोज हु रियली विश टू send some nominations, Harish and Alkesh bhai are the people responsible for it. Yeah. And wish to really thank the speakers today for making the morning green. Yeah, great, green and colorful rather. Yeah. Thank you. Sir, I got good input for that CEO program. आज में तो था ना परसों. हाँ. बहुत अच्छा, मतलब आपको मिस किया सर. हाँ, मैं बॉम्बे था. तो थोड़ा सा वो रंग थोड़ा कम हो गया. सर लेट आता है सब. रिजर्वेटिव साथ है. आओ करते हैं. एक वीक पहले तो सर गुड मॉर्निंग. हमारे पास एक स्लो योजना देखने से बनता है. तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक दवा હું આવું છું રૂબરૂ જ આવે એટલે શું છે કે તમારું પ્રોડક્ટ બધી જ જોવી પડશે. This is for a lab. रोज एक्सरसाइज करवाएंगे तो चालू छे रूटीन सवार एक्सरसाइज करेंगे हम We can make it with the 4 kilo. थोड़ा बड़ा करके we can make it the 4 kilo. अरे आप वेज खाना योजना प्लीज रोड पे बैठने के बाद मुझे नाश्ता वगैरह करना है. आपको लगा? अच्छा. नीचे बैठने के लिए गद्दी वगैरह अंदर आ जाए. ओके. फैंटास्टिक.
आज के लिए 100%. These rates are like, this is a Meera, for the corporate the rates will be different. Corporate માટે जनरल बस 1400 માં બી હોય, 1200 માં બી થાય, 1500 માં બી થાય. જેવી રીતે હવે અંદર તમે પિલોઝ નથી લેતા. ये मीरा है प्रोडक्ट बધી ડોલર માં જ પૈસા આવે આપણે પિલોઝ નહીં લેતા કારણ કે પિલોઝ અમે માઇનસ ડિફરન્ટ માઇનસ Sir, good morning. Good morning. તમે